तो नमस्कार मित्रों, आज तारीख 28 जुलाई 2026 અને વાર થયો છે મંગળવાર। તો જાણી લઈએ દેશ દુનિયાના તાજા અને નાના મોટા સમાચાર। તો આજના સમાચાર તમે કયા વિસ્તારોમાંથી જોઈ રહ્યા છો કોમેન્ટમાં જણાવજો। તો આજના સૌપ્રથમ સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો મિત્રો, બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય, આગામી દિવસોમાં ગુજરાત પર આવશે તો ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા। तो शांति वाटाघाटोनी भीख मांगवी अमारा डीएनए में नहीं, युद्ध पर ब्रेक बाद पण ईरान आक्रमक, होर्मुज पर कंट्रोलनो दावो। त्यार पछीना समाचार जोईए तो फरी आंदोलन करीशुं, कॉकरोच जनता पार्टीनी सरकारनी चेतवणी, कह्युं दगो सांखी नहीं लेवाय। संसद में सरकार विपक्ष वच्चे गतिरोध समाप्त, एंटी पेपर लीक बिल पर मंगळवारे थशे चर्चा अने वोटिंग। तो नासिकना सिन्नर एमआईडीसी विस्तार में एक भयानक मार्ग अकस्मात सर्जायो हतो। पूरपाट झड़पे आवतो ट्रक फ्लाईओवर परथी अनियंत्रित थई नीचे पटकायो हतो। आ घटना सीसीटीवी में कैद थई छे, जेना फूटेज वायरल थया छे। ट्रक चालके काबू गुमावता ट्रके रेलिंग तोड़ी नीचे खाबक्यो हतो। ड्राइवर ने गंभीर इजाओ थता होस्पिटल खसेडायो छे। पोलीसे तपास हाथ धरी छे। त्यार पछीना समाचार जोईए तो राम मंदिर चढ़ावो चोरी केस, सुप्रीम कोर्टना निर्देश पर नवी एसआईटी नी रचना, चार्टर एकाउंट पण बनशे सभ्य। त्यार पछीना समाचार जोईए तो गटर सफाई में अनेक दर्दनाक मौत मुद्दे सुप्रीम कोर्ट लालधूम, गुजरात सहित 5 राज्यों चीफ सेक्रेटरी ने शोकोज नोटिस। हवे पछी समाचार जोईए तो होबाळो बंद करो, विद्यार्थीओनुं भविष्य पहली प्राथमिकता। एंटी पेपर लीक बिल मामले केंद्र सरकार की विपक्ष ने अपील। तो पाठ्यपुस्तकों में 2000 थी वधु भूलो, न्यूटन ने पायलट गणाव्या। भाजप शासित राज्य में शिक्षण मंत्री राजीनामा की मांग। हूँ स्ट्रीट फायर छू, एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं, राजीनामा बाद धर्मेंद्र प्रधान की प्रथम प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने लोप प्रदेश थी हटावવાની मांग, निशंकात दुबेए कह્યું विदेश प्रवासनो हिसाब आपो। सोनम वांगचुके राजघाट पहुंची गांधी बापू ने आपी श्रद्धांजलि। होस्पिटल में डिस्चार्ज बाद शेर कर्यो स्पेशियल मैसेज। कांग्रेस वगर पीएम मोदी श्वास पण नहीं लई सकता, नंदन नीलेकणी। टास्क फोर्स मुद्दे पवन खेडाना आकरा प्रहार। मारा परिवार विषे खोटो प्रचार करायो, इथेनॉल नीति विवाद मुद्दे बॉम्बे हाईकोर्ट में नितिन गडकरी अर्जी। संसद मार्च में विद्यार्थी पर पेलेट गन चलावनार आरएएफ जवान की ओळख थई, 7 राउंड कर्युं हतुं फायरिंग। हवे पछी समाचार जोईए तो पेपर लीक बाद हवे पेट्रोल मुद्दे आंदोलन, केजरीवाले कह्युं आपणे एक थईने अवाज उठाववो पड़शे। भाजप शासित राज्यों में देखावकारों सामे बदलानी कार्यवाही बंद करो, कॉकरोच पार्टी की सरकार ने चेतवनी। दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, विद्यार्थियों ने कचड़वा मांगे छे सिस्टम। राहुल गांधी फरी सरकार पर भड़क्या। आंदोलननो अर्थ ए नहीं कि तमे लाठीचार्ज करी दो, जंतर मंतर पर पुलिस कार्यवाही मुद्दे चीफ जस्टिस लालगुम। कॉकरोच जनता पार्टी की फरी आंदोलन की चेतवनी, सरकार ने कहूं रद्द करो FIR। गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी विवाद में 20 जुलाई की परीक्षा पहला प्रश्नों वायरल थयानो दावो। कर्मचारीओं टाइम ट्रेकिंग भारे पड्યું, भारतीय कंपनी इन्फोसिस ने फ्रांस में जंगी दंड। संसद बहार एनडीए सांसदोए राजीनामु आपनार धर्मेंद्र प्रधानનું पागड़ी पहेरावी स्वागत कर्યું। विजय थलपति बाद सुपरस्टार धनुष राजकारण में करशे एंट्री, एक निवेदन थी चर्चा तेज थई। अमदावादना समाचार मळी आव्या छे। ढाळनी पोळमां मकान धराशायी थता एक व्यक्तिनो आबाद बचाव करवामां आव्यो छे, वाहनोने नुकसान थयुं छे। त्यार पछीना समाचार जोईए तो हवे प्लास्टिकना कचरामांथी विमाननुं ईंधन तैयार थशे, चीनना विज्ञानीओए करी कमाल। त्यार पछीना समाचार जोईए तो गुजरात में 5 दिवसना भारे वरसादथी जळ संकट दूर थयुं छे।
રાજ્યના 14 ડેમો સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગયા છે અને 21 હાઈલાઇટ પર છે. દક્ષિણ ગુજરાતના 8 ડેમ જેમાં દમણગંગા, જૂજ અને કેલિયાનો સમાવેશ થાય છે તે ઓવરફ્લો થયા છે. મોરબીના મરચુ 2 અને ભાવનગરનો શેત્રુંજી ડેમ પણ છલકાયો છે. સરદાર સરોવર ડેમની સપાટી 128.11 મીટર પર પહોંચી છે. તો અનાહત સિંહે રચ્યો ઇતિહાસ. વર્લ્ડ જુનિયર સ્ક્વોચ ચેમ્પિયનશિપ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય બની. અમદાવાદના બાપુનગરમાં એએમટીસી બસમાં શોર્ટ સર્કિટ બાદ આગ, સદનસીબે જાનહાનિ ટળી. ફ્રાન્સ સ્પેનના જંગલોમાં ભયાનક આગ લાગી, 3 લાખથી વધુ લોકો ઘરવિહોણા થયા. સ્પેનમાં નેશનલ ઇમરજન્સી એલર્ટ કરાવ્યું. તો ટ્રમ્પના નિર્ણયથી ક્રૂડ ઓઇલ ભોય ભેગો, 2 દિવસમાં ભાવ $85 સપાટીએ. નીટ યુજી વિવાદ બાદ એનટીએમાં મોટા ફેરફાર, 6 અનુભવી સભ્યોની કમિટી રચાઈ. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મીરાબાઈ ચાનુએ રચ્યો ઇતિહાસ, ભારત માટે જીત્યો સતત 3જો ગોલ્ડ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં મોટા પાયે ગેરરીતિનો દાવો, માનીતા લોકોને બેસાડી માસિક 5 લાખ પગાર ચૂકવાયો. એબીવીપીનું અલ્ટિમેટમ. ગુજરાતમાં વધુ એક પેપર લીક, પરીક્ષા પહેલા સવાલો ફરતા થયા. યુનિવર્સિટીએ તપાસ સમિતિની કરી રચના. નર્મદાના સમાચાર મળી આવ્યા છે. એલસીબીની ટીમે ધનસેરા ચેકપોસ્ટ પરથી ₹64 લાખનો ગેરકાયદે દારૂ ઝડપી પાડ્યો. એક શખ્સની ધરપકડ. પંચમહાલના સમાચાર મળી આવ્યા છે. શહેરાના નાંદરવા ગામે ખેતરમાં વીજળી પડતા એક મહિલાનું કરુણ મોત, 2 મહિલા ઇજાગ્રસ્ત થઈ છે. ગાંધીનગરના સમાચાર છે. સાયબર ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ અંગે E0 એફઆઈઆર સેવાનો પ્રારંભ, હવે ઘર બેઠા જ નોંધાશે પોલીસ ફરિયાદ. સુરતમાં દર વર્ષે ચોમાસામાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ, રેલવે સાથે સંકલન કરી પાલિકાએ વેનીનાથ ગરનાળા નીચે 16 વિશાળ પાઇપ નાખી. વરસાદે ખોલી તંત્રની પોલ, ગાંધીનગરમાં ફૂટપાથ 8 મીટર પહોળા વિશાળ ભૂવામાં સમાયો. તો ઘણા મિત્રોએ કોમેન્ટ પણ કરી છે, જેમાં પ્રવીણભાઈ બારોટ ચકલાસીથી, દિલીપભાઈ સુરતથી, શહેરાથી હરીશચંદ્રભાઈ તેમજ દેવાભાઈ વાવથરાથી, વિક્રમસિંહ તેમજ સૈયદપુરાથી અલ્પેશભાઈ, ગામ માકણથી ચેતનભાઈ પરમાર, કડીથી મહેશભાઈ, જયંતિભાઈ પટેલ તેમજ વિનોદભાઈ ચાવડા પાલિતાનાથી. તો આ તમામ મિત્રોને વિડીયોને લાઇક, પેજને ફોલો કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. બાકી મિત્રો, આજના સમાચાર તમે કયા વિસ્તારોમાંથી જોઈ રહ્યા છો કોમેન્ટમાં જણાવજો અને વધુ સમાચાર જાણવા માટે અમારા પેજને ફોલો કરી દેજો. હવે પછી સમાચાર જોઈએ તો ચાલુ ચોમાસાની સૌથી શક્તિશાળી સિસ્ટમ તૈયાર થઈ છે. પહેલીવાર આ ચોમાસામાં ડીપ ડિપ્રેશન બન્યું છે. ઓડિશા નજીક બંગાળની ખાડીમાં ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે. હાલ સિસ્ટમ પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. 30 કે 31 જુલાઈથી ફરી વરસાદનો માહોલ જામશે. સિસ્ટમનો ટ્રેક અનુમાન પ્રમાણે રહેશે તો ફરી મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ પડવાની સંભાવના. 1 થી લઈને 3 ઓગસ્ટમાં ગ્રહ અને નક્ષત્રમાં થઈ રહેલા 3 પરિવર્તનોના કારણે ઓગસ્ટના પ્રથમ સપ્તાહમાં ફરી વરસાદ લાવશે. રાજ્યમાં વરસાદ અંગેના નવા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં બંગાળની ખાડીના ઉત્તર ભાગ ઉપર પશ્ચિમી બંગાળ, ઓડિશા તથા બાંગ્લાદેશના દરિયાકાંઠા નજીક એક લો પ્રેશર બન્યું છે, જે હવે મજબૂત બનીને ડીપ ડિપ્રેશન બની ગયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી જોઈએ તો 30મી તારીખથી ફરી વરસાદનું જોર વધશે. બંગાળની ખાડીમાં બનેલું ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ ગયું છે. 30 જુલાઈથી સતત 3 દિવસ સુધી વરસાદનું જોર વધશે. 30 જુલાઈએ નર્મદા, તાપી, ડાંગ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, વડોદરા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટે પ્રી સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ ફરજિયાત નથી. શિક્ષણ વિભાગે ડીઓને લખ્યો પત્ર. એએમસીના મકાનો ભાડે આપનારને ફટકારાશે આકરો દંડ. હાઉસિંગ કમ્યુનિટીએ લીધો નિર્ણય. ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠિત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી પણ પેપર લીકની આશંકાને લઈને તપાસ સમિતિની કરાઈ રચના. ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય હોવા છતાં સૌરાષ્ટ્રના 5 જિલ્લાઓમાં અત્યાર સુધી સિઝનનો 50%થી ઓછો વરસાદ નોંધાયો. સૌથી ઓછો વરસાદ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાઓમાં માત્ર 1.3 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો.
જે સિઝનનો સરેરાશ માત્ર 4.19% છે। પોરબંદરમાં 5.3 ઇંચ સાથે 15.88%, તો રાજકોટમાં 10.7 ઇંચ સાથે 36.91%, ગીર સોમનાથમાં 17.8 ઇંચ સાથે 43.92% અને મોરબીમાં 10.5 ઇંચ સાથે 45.49% વરસાદ નોંધાયો। બીજી તરફ કચ્છ જિલ્લાઓમાં પણ અત્યાર સુધી સિઝનનો માત્ર 19.05% વરસાદ નોંધાયો છે। ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકોમાં સારા વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે। તો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે અને આગાહી અનુસાર 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ સુધી મધ્ય દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે। માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે। એટલું જ નહીં, કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે।